ناظرین السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ایم.آر.او صاحبہ، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین وزیرہ، سرگرم کارکنان اور میری عزت نواب پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست وہ التجا یہ ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اس لیے میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک درخواست آپ تمام سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست وہ ابھی یہ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی کووڈ ویکسین لیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ کورونا وائرس ختم ہو گیا ہے اور اب پھر آنے والا نہیں ہے، پھر سے یہ وائرس جاری ہے، آگے بھی آ سکتا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ ویکسینیشن لیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ کئی خواتین ہوں گی، کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ویکسین نہیں لیا، اور جھوٹے پروپیگنڈے افواہیں پھیلائے جاتے ہیں، ایسا ویکسین لیے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیے، ویکسین لینے سے ہی آپ بچ سکتے ہیں اس وائرس سے۔ اگر میں یہاں پہ پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو ویکسین لیے، یہاں پہلی صف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے ویکسین لیا ہے؟ نہیں لیے۔ وہاں بیٹھے کہ آپ لوگ لیے؟ بتائیے اس مجمع میں سے کتنے لوگ ہیں جو ویکسین لیے؟ ہاتھ اٹھائیے اپنا اور بتائیے کہ کتنے لوگوں نے ویکسین لیا۔ دیکھیے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ویکسین لیا ہے تو قریب 10% لوگوں نے لیا ہے، 90% نہیں لیے۔ کیوں نہیں لے رہے ویکسین آپ؟ میں آپ تمام سے اپیل کروں گا پھر سے، لیجیے۔ آج لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ بہت بیمار ہیں، آپ بہت دبلے ہو گئے ہیں۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میری حالت بھی ایسی اگر ہوئی ہے تو مجھے بھی کووڈ ہو گیا اور 2 مہینے تک بیمار تھا میں۔ اور جس کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، جس کے گھر میں موت ہوتی ہے، تو ان سے پوچھیے کہ ان کے گھر کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے حالات تھے۔ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ آکسیجن کے لیے لوگ پریشان تھے، ایک کو لگتا ہے تو دوسروں کو لگے گا۔ سمجھیے اس بات کو، آپ کو کوئی پیسے دے کے ویکسین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چندرائن گٹے میں ویکسین کے سینٹر ہم بنائے، OAC ہاسپٹل میں ہے، فری میں ویکسین دیا جا رہا، وہاں پہ جا کے لیجیے۔ ہمارا اسکول نرسری پول باغ میں ہے، وہاں پر اسکول میں بھی ایک ویکسین کا ایک سینٹر ڈالے، وہاں پر بھی لے سکتے ہیں جا کر آپ۔ پھر اس کے علاوہ بلہ گڑھے میں جو ہمارا بڑا اسکول کا جو کیمپس ہے KG to PG کا جو بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، وہاں پر بھی ہم ویکسین دے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اگر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، پوری دنیا آج پریشان۔ تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہیے تھوڑی دیر وقت نکالیے۔ اگر ایک گھر میں اگر ایک کو ہو جائے گا تو ایک کی وجہ سے پورے گھر کو کووڈ ہو جائے گا، اور اگر اس میں سے کوئی اگر عمر رسیدہ ہے تو ان کے لیے مشکلات ہوں۔ اگر گھر میں کسی کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، تو ان کے لیے مصیبت ہوگی۔ اگر کسی کو BP ہے، کسی کو ہارٹ ہے، تو ان کے لیے مصیبت ہوگی۔
میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ ویکسین لیجیے۔ کتنی دیر لگی؟ آدھا گھنٹہ۔ اب آپ کیا چیک کے لیے، یہ شادی مبارک کے چیک کے لیے کیا آپ صبح صبح اٹھ کر نہیں آئے؟ کیا اتنی دیر سے بیٹھے نہیں ہیں؟ مجھے تاخیر ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جان ہے تو جان ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر سکیں گے۔ غور کریے، میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت اس بیماری کو ختم ہو گیا مت سمجھیے، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کو سے اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو ہم صرف اور صرف ویکسین کے ذریعے اور ماسک پہن کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے کئی برس پہلے 1999 کے انتخابات میں جب میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بن کر میدان میں آیا تھا، انتخابی میدان میں، تو اس وقت میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں انتخابات میں اگر حصہ لے رہا ہوں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تعلیمی پسماندگی کو دور کروں، معاشی پسماندگی کو دور کروں اور ایک خوشحالی لانے کی کوشش کروں۔ اور میرا وعدہ تھا عوام سے اس وقت کہ منتخب ہونے کے بعد میں جب تک 200 غریب اور اس میں سے یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں کروا دوں گا، اس وقت تک اپنے کامیابی کا پھول نہیں پہنوں گا، نہ جشن مناؤں گا۔ اور ملینوں کے انتخابات میں نے اور ایک وعدہ کیا تھا کہ غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھماؤں گا اور ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھماؤں گا تو ان کے معصوم کھانوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالوں گا۔ اور الحمدللہ اپنے وعدے پر آج بھی کام کر رہا ہوں، اور ہر سال 200 غریب اور یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ فرنیچر کی دکان کا ایک کارڈ دیتا تھا میں، وہاں سے فرنیچر لاتے تھے اور غریب بچیوں کی شادی کا انتظام ہوتا تھا۔ اور میری کوشش تھی کہ یہ کام حکومت کی جانب سے ہو۔ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین اور میری خود کی نمائندگی کا نتیجہ کہ وائس راشٹر ریڈی کے دور میں ہم نے اجتماعی شادیوں کا آغاز کیا۔ پھر اجتماعی شادیوں میں لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ اجتماعی شادیاں 50 شادیاں ہو رہی ہیں، سامان مل رہا ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سے میں نے اسمبلی میں نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادیوں کا ایک مسئلہ ہے غریب لوگوں کا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اجتماع میں اجتماعی طور پہ آ کے بیٹھنے میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو انفرادی طور پر ان کی امداد کیجیے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایوان اسمبلی میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد کے چندرشیکھر راؤ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے شادی مبارک کو کلیان لکشمی کا ایک اسکیم کا آغاز کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی رہتی تھیں، معاشی پریشانی کی وجہ سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، آج حکومت کی جانب سے امداد دی جاتی ہے۔ اور اس کا آغاز ہوا تو 51,000 سے 50,000، 51,000، 75,000، اور آج 1,01,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، یہ ایک غیر معمولی کام ہے جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے شادی مبارک کی اسکیم کا آغاز اپنی نمائندگی پر کیا۔ اللہ کا کرم ہے۔ اور آج اس چیک کی تقسیم میں قریب 500
चेक दिए जाएंगे जो शादी मुबारक के हैं और बीसी कल्याण लक्ष्मी के 96 और ईडीसी कल्याण लक्ष्मी के 10। तो जुमला जो आज की जो तकसीम है वो 606 चेक हम दिए जाएंगे और जिसकी लागत जुमला पैसा जो आज जो दिया जाएगा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में वो 6,73,832 रुपया है। और मुझे ये बोलते हुए भी बड़ी मसरत हो रही है कि हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा हर महाज में अव्वल नंबर पे है, चाहे वो तरक्कियाती सरगर्मियां हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो या सेहत का मैदान हो, हर मैदान में चंद्रायन गुट्टा आज आगे है। और इसी हिसाब से मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब से ये शादी मुबारक की स्कीम शुरू हुई है, चंद्रायन गुट्टे में शादी मुबारक के 18,000 चेक अब तक हम दे चुके हैं। कल्याण लक्ष्मी में 5,000 और बीसी में 1,000, जुमला 24,000। कितने? 24,000 चेक चंद्रायन गुट्टे में गरीब बच्चों की शादी के लिए देने में हम कामयाब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह काम ले रहा है और हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करेंगे। हालात ये कोविड की वजह से बहुत आजमाइश के हैं, मुसीबत का वक्त है, बहुत से लोग परेशान हैं, कारोबार से महरूम हो गए, कर्ज में आ गए हैं। हुकूमत से हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इन हालात में जो भी मुमकिन मदद हो सकती है ज्यादा से ज्यादा आवाम की करें और हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। हमने करीब 12 करोड़ रुपया सर्व किया था कोविड के वक्त और यहाँ पे कई लोग होंगे कि जिनके घरों तक हमने अनाज भी पहुंचाया था। मेरी जानिब से मैंने घरों पर अनाज भी पहुंचाया। होंगे कई लोग यहाँ पे, मैं पूछना नहीं चाहता कि कितने लोग हैं, लेकिन हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हमने अपनी जानिब से अनाज तस्लीम किया। और मैं नहीं समझता हूं कि शहर में कोई भी ऐसा एक फर्द वाहिद है जिसने इतना इमदादी काम किया है जितना काम चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी और मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने जो काम किया है। कहीं पर से भी आवाज आती थी तो हम अनाज लेकर उनके घर तक हमारी टीम पहुंच जाती थी। कहीं से भी कोई कहता कि हमारे पास अनाज नहीं है, हम पहुंच जाते हैं। और फिर तूफान आया और पानी में कई घर डूब गए थे, बस्तियां मुतासिर थी, तो हमने तूफान में भी घरों घर पहुंचकर हमने मदद की। किसी का चूल्हा बनाया, किसी का फ्रिज बनाया, किसी के घर से कीचड़ साफ करवाया, तो किसी को अनाज दिया, किसी को कपड़े दिए पहनने को, किसी को चादर दी बिछा के सोने के लिए, किसी को बिस्तर दिया, किसी को पलंग दिया। तो हमने अपनी जानिब से करोड़ों रुपए का इमदाद किया। टैक्सियां डूब गई थी तो उनकी मदद की, ऑटो डूब गए तो उनकी मदद की, हुफ्फाज परेशान थे, तराबियां नहीं हुई तो हुफ्फाज की हमने मदद की। और फिर ये प्रेस के लोग जो परेशान थे उनकी मदद की। अरे हमने किन किन लोगों की मदद की है? मैं समझता हूं कि किसी ने भी इतनी मदद, इतनी इमदाद नहीं की जितनी मदद और इमदाद चंद्रायन गुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सारा मिलत एजुकेशन ट्रस्ट जो चलाया जाता है उसकी जानिब से हमने मदद की। तो दूसरे कोविड का वेव जब आया उस वक्त भी हमने मदद की और चंद्रायन गुट्टे में कहीं पर भी ऑक्सीजन की तलब होती थी, जरूरत होती थी सिलेंडर्स की, तो हमारी टीम, हमारे कॉर्पोरेटर आगे बढ़कर जाकर उनको हमने अपनी जानिब से उस वक्त भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए। ऑक्सीजन सिलेंडर पर हमने 20 लाख रुपया सर्व किया चंद्रायन गुट्टे असेंबली में, फिर 30 लाख हमने पूरे और दूसरे इलाकों में मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को भी दिया 50 लाख। और फिर ये भी बताऊं कि दूसरे वेव में हमने पका हुआ खाना 1 लाख लोगों का
तक हमने खाना पहुंचाया। रोजाना 16,000 लोगों का खाना पकता था। यहाँ पर भी कई लोग होंगे जिनके घरों तक हमारे पका हुआ खाना पहुंचा है नहीं आते? बताइए आप लोग कि हमने काम किया और काम करते हैं, ये सोचकर काम करते हैं कि दुनिया में इसका अजर मिले या न मिले, आखिरत में हमको जरूर इसका अजर मिलेगा। अल्लाह जरूर हमको हमारे काम का आखिरत में कर देगा। लोग आते हैं, बातें करते हैं, वोट लेते हैं, इख्तियार के कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने लिए दौलत कमाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी दौलत कमाने की नीयत से नहीं आया है, बल्कि अपनी दौलत को गरीबों के लिए निछावर कर कर लुटाने के लिए आया है, ताकि इसके जरिए अपनी आखिरत को बचाए। और मैं बार बार ये बात बोलूंगा कि मैं अगर जिंदा हूं, आपके सामने हूं, तो आपकी दुआएं ही थी जिसने मुझे मौत के दरवाजे से खींच कर लाई और मैं आज यहाँ खड़ा हूं। नहीं तो जिस तरीके से मेरा हाल था, मैंने समझता कि शायद मैं जिंदा रहता। वो दुआएं थी और वो दुआओं का फर्ज है जो मुझे अदा करना है। जब तक आखिरी सांस रहेगी, अकबरुद्दीन ओवैसी दुआओं के फर्ज को अदा करते रहेगा, अपनी जानिब से जो मुमकिन है करते रहेगा, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए। और ये नहीं देखेगा कि क्या ये मुसलमान है या कोई हिंदू है। अकबरुद्दीन ओवैसी के दरवाजे से हर मजलूम को की फरियाद को सुना जाएगा और हर मजलूम की मदद की जाएगी। और हमने कोविड में मुसलमानों की मदद की तो हमने गैर मुस्लिमों की भी मदद की, हमने हिंदुओं की भी मदद की, हमने ईसाइयों की भी मदद की, हमने सिखों की भी मदद की, हमने सबकी मदद की है और हम सबकी मदद करेंगे। क्योंकि भूखा जो रहता है वो भूखा रहता है, परेशान रहता है। मजलूम पर जुल्म होता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कौन से मजहब से है। हाँ, ये जरूर है कि जुल्म का शिकार ज्यादा मुसलमान है, ये जरूर है कि जरूरत ज्यादा गुर्बत मुसलमानों में है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कौन हमारे पास आ रहा है। मैं सबसे कहूंगा कि आइए हम सबका हाथ थामेंगे, सबका काम करेंगे। आपसे फिर से आखिर में मैं अपील करूंगा कि वैक्सीन लीजिए। तरक्याती काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, इमदादी काम में चंद्रायन गुट्टा आगे, गरीबों की मदद में चंद्रायन गुट्टा आगे, शादी मुबारक में चंद्रायन गुट्टा आगे, कल्याण लक्ष्मी में चंद्रायन गुट्टा आगे। इंशाअल्लाह वैक्सीन में भी चंद्रायन गुट्टा सबसे आगे रहेगा ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओवैसी हॉस्पिटल में है, फ्री है, जाइए, कोई पैसे देना नहीं, फ्री है, जाकर लीजिए। बल्लागुड़े में कैंपस है हमारा, वहां पर है, जाइए लीजिए। नरसीपुर बाग में है, वहां पर जाइए लीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन है, जाइए लीजिए और अपने आप को कोविड से बचाइए, एहतियात करिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह आपको, हमको, सबको इस वबा से महफूज रखे, कोरोना से महफूज रखे। और अल्लाह से दुआ है कि वो लोग जो कोविड के पहले और दूसरे वेव में जिन लोगों की मौत हुई है, मैं उनके अफराद खानदान से ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए, उनके अफराद खानदान को। और जो कोविड की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आप तमाम से फिर से अपील करता हूँ कि वैक्सीन लीजिए, जाइए, अपने आप को महफूज रखिए। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, सारी दुनिया में फिर पलट कर कोविड आ रहा है, कई ममालिक में आ रहा है, हमारे पास भी दोबारा आ सकता है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जितना हो सकता है मास्क लगाइए, एहतियात करिए और वैक्सीन लीजिए। वाक़िअ दावन अल्हम्दुलिल्लाह।